Srimoy Piyu Kundu is a gold medalist from Jadavpur University. In 2016, she was awarded the L'Oreal NDTV Woman of Worth in the category of Literature. She is also the recipient of United Nations Award for Best Young Writer in 2012, regular columnist on feministic gender-biased issues, a prolific storyteller, an author who explored many narratives and the different layers of womanhood and society. Her novels and writing have been widely featured in Times of India, Hindu, Indian Express, Vogue, and so on. Her podcast, Straight Up with Shri, got Global Excellence Influencer Award 2025 and Digital Impact Award 26. Please welcome Shri. তাহলে আজকে আমরা নমস্কার। কথা বলছি সাইকোলজি অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে। তুমি ভালো কাজ করছো কলকাতাতে, তো এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন মানে কি দেখছো এখন? মানে প্রথমে একটু যদি বলো দেশে, মানে কলকাতা, তারপর একটু দেশে, তারপর আমরা গ্লোবালি যাবো আর কি। সো কি দেখছো বা কি বেশি হচ্ছে? Thank you to those who will be listening to this conversation. দেখো, কন্টেন্ট শব্দটা না এখন খুব বাস্টার্ডাইজড হয়ে গেছে। পার্ডন মাই ফ্রেঞ্চ, বাট ইটস বিকজ এনিথিং নাও কোয়ালিফাইজ অ্যাজ কন্টেন্ট। সিনেমাও কন্টেন্ট, ওয়েব শো কন্টেন্ট, জার্নালিজমও কন্টেন্ট, ব্লগাররাও কন্টেন্ট, তোমার আমার মতন পডকাস্টাররাও কন্টেন্ট। But I feel that, once we have bracketed anything spoken, written, or audiovisual as content, what has happened is, nobody knows actually what content means. Some people think it's making reels. Some people think it's entertaining people. Some people think it's making a film. Some people think it's, recording a podcast. Even singers are calling themselves content creators, not musicians anymore, right? So আমার মনে হয় that এটাতে একটা it's like a double-edged sword, of course, more avenues of self-expression, of interviews, of exposing your talent. কেউ নাচছে, কেউ পেন্ট করছে, কেউ গাড়িতে বসে স্পিচ দিচ্ছে. Everything has become very democratized. You just need a good phone. You need maybe a lapel camera, I mean a lapel mic or a small tripod, and you can start. But what is to me very, very dangerous and scary is that the quality has completely gone down. And anybody who has a social media account thinks that they have the complete autonomy to say whatever they want. Everybody is now everything. Everybody is a movie critic. Everybody is a podcaster. Everybody is a food vlogger. Everybody is a movie writer. Everybody is a actress. Everybody is a comedian, right? So everybody doing everything. I think somewhere we have lost the appetite for brilliance. It's all very mediocre. And if you see the kind of reels, for instance, or the kind of conversations which get views, people are just looking for either salacious gossip or they want to see women dancing. It's like voyeurism of the highest level. And it's like an imitation copycat economy, right? Jay Shetty is doing something, so I have to start something like that. If somebody is making Rogan Josh, then the next thing I know, kitchen mic আর ক্যামেরা ফিট করে আমিও আমার খুন্তি নেড়ে রোগন জোশ বানাচ্ছি, রাইট? যদি ধরে নাও একটা অ্যাক্ট্রেস একটা গান ধরে নাও খুব পপুলার হচ্ছে, সেই গানে সবাইকে নাচতে হবে, ইউনো। সো আই থিঙ্ক সামওয়্যার এটা কিন্তু ইজ আ সেলফ ডেপ্রিসিয়েটিং সাইকেল, অ্যান্ড আই অনেস্টলি ফিল দ্যাট ইটস while you may say that, yes, it has also given us opportunities. We are podcasters, we are also interviewing people. But at the end of the day, তুমি যদি দেখো in podcasting, because I have a channel, I actually cringe when people call me a YouTuber. And my sister thinks that's very, it's very old-fashioned of me. Huh? I cringe because I don't consider myself a YouTuber. I don't go on YouTube and dance.
I don't go to YouTube and crack stupid jokes. I don't take, my phone to restaurants. যেরকম এখন there's a huge controversy in Calcutta, with the Oli pub and this influencer who calls himself an actor, So এটাই হচ্ছে না, now influencers are getting hired by OTT channels, by filmmakers as uh, as actors. And this is a very dangerous trend. I've seen it happening in publishing because I've been a writer, and one of the reasons why a lot of people ask me, "She, when is your next book?" I said, "But who am I writing for?" একটা লিট ফেস্টে এখন করণ জোহরও যাচ্ছে, একটা লিট ফেস্টে টুইঙ্কল খান্নাও গিয়ে বসে পড়ছে, একটা লিট ফেস্টে কোনো শেফ বিকাশ খান্না, সে দুখানা বই বানিয়ে দুটো সিনেমা বানিয়ে ফেলেছে, সেও এসে যাচ্ছে, সেখানে আবার অমিতাভ ঘোষও আসছে, সেখানে কোনো ইনফ্লুয়েন্সার শালিনী পাস্তির বই লঞ্চ হয়েছে, সেও পৌঁছে গেছে। So there's no demarcation anymore, right? I mean, earlier it used to be that okay, if you are a good journalist or a good interviewer, that's what you do. You don't have to be a jack of all trades. এখন হয়ে গেছে we are jack of all trades and master of none, you know. So I see it as a very dangerous trend because I saw this in publishing. বই বিক্রি হতো না বলে publishers started chasing actors. ইমরান হাশমির ছেলের ক্যান্সার হলো, হি ওয়াজ ইমিডিয়েটলি অ্যাপ্রোচড বাই পাবলিশিং হাউস, তুমি এটা নিয়ে বই লেখো। আমির খানের আর একটা বিয়ে ভাঙলো, ইমিডিয়েটলি একটা পাবলিশার চলে গেল, এই যে বউটাকে ধরে এক্সটাকে ধরে এবার একটা বই লিখে দাও তুমি। So basically these are, publishing today in India is at such a deplorable state because it's run by marketing honchos who are idiots. And actually, I shouldn't call them idiots. They are just doing their job, right? They are marketeers who have to sell. That is their ROI. মানে সেইভাবেই ওরা ROI টা ক্যালকুলেট করে। দ্যাট ইজ দেয়ার জব ডিসক্রিপশন, যে তোমাকে এটা বিক্রি করতে হবে, এতটা টাকা তোমাকে কোম্পানির জন্য আয় করতে হবে। সো দেন দেভ রিয়েলাইজ যে শ্রীময়ী পিউ কুন্ডুর বই, আমাদের তো মার্কেটিং বাজেট নেই, আমরা সেটাকে তো প্রমোট করতে পারবো না। অন্তত টুইঙ্কল খান্নার বই বার করলে, টুইঙ্কল খান্নার বর বিরাট বড় লোক, উনিও বড় বড় লোক, বেশ বড় করে একটা বুক লঞ্চ ওরা করবে, সেখানে সব অ্যাক্ট্রেসরা আসবে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলে একটু ঝলঝলে কয়েকটা বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে ছেলে সেগুলো পড়বে। Some wannabe readers will read it only because they have to post that hashtag, I'm reading this, and catch on to the trend. So if everything becomes a trend, then there is really no, we're not really achieving anything. We're just becoming like a pack of, মানে হয় না, sheep, or ওই যে এরকম ভাবে হর্সকে দুদিকে চাপা দিয়ে সে যায়। I think we've done that in the name of content creation. হুম। আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করছি, সেটা হচ্ছে যে অন্তত মানে বাংলাতে যেগুলো দেখছি সেটা হচ্ছে মোস্টলি মানে ট্রেন্ড বলছি আমি। ডেফিনেটলি তুমি বা আমাদের অনির্বাণ বোধহয় ছেলেটার নাম, না সন্দেশ না না, টিভি, অরুণাভ কাশনবিশ। Arunav Kashnabis, right? So they are doing definitely many good questioning and trying to understand innocently, going deeper and all these things. কিন্তু প্রিডোমিনেন্টলি দেখছি মানে ওই নোন ফেস গুলোর ম্যাসিভ ভিউ, মানে হ্যাঁ, অ্যাজ সাচ ওইটাই তো। কন্টেন্টের জন্য ম্যাসিভ ভিউ ব্যাপারটা কিন্তু খুব কম। মানে পলিটিক্যাল হয়তো কিছু জায়গায় রয়েছে, কিন্তু সেটাও মানে অলমোস্ট বায়াসড বা নন বায়াসড সেই নিয়ে, মানে একটা হুম। প্রপার এডুকেটিভ জায়গা থেকে আসার সেই রকম ভালো পডকাস্ট কম দেখছি আর কি। মানে শুধু কম তো। বাংলা না, মানে ইন্ডিয়া থেকেই ওভারঅল। দেখো, পডকাস্টকে কেউ রেসপেক্ট দেয় না অফ ডিজিটাল মিডিয়া। আমি তোমাকে বলছি, কলকাতায় আমি ধরে নাও একজন কাউকে ইন্টারভিউ করতে চাইছি, কোনো সিনেমা বেরোচ্ছে, সেই তারকাকে আমি ইন্টারভিউ করতে চাইছি, তারা পডকাস্টে আসতে চায় না। তারা যাবে এবিপি ডিজিটালে, তারা যাবে সংবাদ প্রতিদিন অনলাইনে, কিন্তু ওরা পডকাস্টে খুব ভয় পায়। কলকাতা তো এনিওয়ে very backdated in terms of media communication, media etiquette, media exposure. It's in the dark ages, So even the marketing honchos of these production houses, they are absolutely, I don't think, and I say this with no malice towards anybody, but just having been a marketeer and a journalist myself for so many years, এরা কলকাতার বাইরে চাকরি পাবে না, বিকজ এরা মার্কেটিং কিচ্ছু বোঝে না। তো এরা কি করে, ওরা, তো আমি একজন অ্যাক্ট্রেসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কেন পডকাস্টে আসতে চাইছেন না, রিজনটা কি?
রিজনটা হলো যে কি হয় যখন ওরা এই পার্টিকুলার জায়গাগুলোয় যায়, all these media people are like petois of those production companies. So they will ask those same questions. If you see a Joya Ehsan, her movie is releasing, OCD. She has gone on a couple of platforms. ওই এক কথা বলবে। শুভশ্রীকে দেখো, এক কথা বলবে। সো পিপল ওরা পডকাস্টে যে যারা যায়, ধরে নাও এখন অনেক তুমি দেখবে পলিটিশিয়ানস দে আর গোয়িং টু পডকাস্ট, দে আর পেইং দ্য পডকাস্টার মানি, দ্যাটস পার্ট অফ দেয়ার মার্কেটিং ক্যাম্পেইন। So independent media is definitely, I think, facing a identity crisis at the moment. অ্যান্ড ব্যাপারটা হলো যে আমরা এত স্টার স্ট্রাক, ইভেন পডকাস্টার্স কলকাতায় তো যারা মোটামুটি মানে দ্য কাপল অফ বিগ ওয়ান্স, মানে আই এম কনসিডার্ড ওয়ান অফ দেম, বাট অ্যাকচুয়ালি আই এম দ্য ওনলি ওয়ান হু হ্যাজ গট নো কানেকশন উইথ টলিউড। I was never a Tollywood reporter. Thankfully, I've never worked in Calcutta, যে জন্য I do my job well. Uh, so basically, the point is that era kintu they are all either actors or they. Kashnubish was the director. He still made a short film. Then this Arijit Chakraborty was a singer. Rahul Arunodoy is an actor. So they are all connected to the Tollywood industry in some way or the other. এবং Yeah. ইনিশিয়াল যে তাদের ওই বুস্টটা বিকজ অফ দোজ নোন ফেসেস, এবং মানে এবং একটা টাইমের পরে দেখছি নোন ফেসেস গুলোরও তো একটা লিমিটেশন আছে, তারপরে যখন সেগুলো আসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারপরে কিরকম একটা প্ল্যাটোড হয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে ব্যাপারটা। প্লাস দেখো পয়সা দিয়ে বুস্ট করা হয়, এটা তো সবাই জানে। হুম। তুমি দেখবে একটা পার্সনের তার প্রথমে ছিল হয়তো 1000টা সাবস্ক্রাইবার, ঠিক আছে, 6 মাসে তুমি দেখবে 1 লাখ হয়ে গেল। ইট ক্যানট হ্যাপেন, ইট ক্যানট হ্যাপেন, ইট জাস্ট কান্ট। ইটস পয়সা দিয়ে বুস্ট করে এপিসোড, সবাই করে, এখানে নয় সবাই করে, যত বড় পডকাস্টার তার তত পটস অফ মানি। এবং আমি এটা প্রথমেই ডিসাইড করেছিলাম, গৌতম দেখো আমার সেলফ ফান্ডেড পডকাস্ট, আমার আই ডোন্ট হ্যাভ পটস অফ মানি। আর আমার মতে যে আমি যে জার্নালিস্টিক সত্তাটা থেকে এটা শুরু করেছিলাম, তাতে যদি আমি পয়সা দিয়ে ভিউজ কিনি বা সাবস্ক্রাইবার্স কিনি, তাতে তো আমি কোনোদিনই জানলাম না যে whether I am doing a good job or not. So, when today like yesterday I went somewhere and suddenly in the middle of the road, somebody, elderly lady said, Shimoy, তোমাকে তোমার পডকাস্ট আমার এত ভাল লাগে, the way you grill the people, without. So that's a good interview where you're not enamored or overpowered or overwhelmed by your guest, and you have the courage, the spine and the balls to ask them exactly what you want to ask them. Of course, if somebody doesn't want to talk about a broken marriage, if somebody doesn't want to talk about a child who has passed away prematurely or a special child, if somebody who doesn't want to talk about ধরে নাও একটা বাজে ওদের নামে কিছু legal matter বা controversy, politician, then that's fine. I always ask them that what are the things that you are a complete no for you, like for women especially. আমার মনে হয় এই যে বোকা বোকা প্রশ্ন যে আপনার ওর সাথে কি রিলেশন ছিল, were you in an affair, why will I answer it? মানে even if I go for an interview, I might not be okay with my personal life being dissected. I mean, there's হুম। enough of it. So that I respect. But there are some interviewers you can see they're so enamored. মানে supposing ওরা they have got Bumbada, মানে দে আর ইন অফ বোম্বাদা, মানে যে আপনি এই বাংলা সিনেমার, আপনি ইন্ডাস্ট্রি, আপনি এই আপনি, ইউ কান্ট ডু দ্যাট অ্যাজ আ হুম। জার্নালিস্ট, হুম। রাইট? I mean, হুম। we've had like for instance Karan Thapar according to me is a great interviewer. তুমি যদি Karan Thaparের ইন্টারভিউ দেখো, Modi had walked off from his interview, but that's a great interview because কিন্তু he had the courage to go there. কিন্তু কারণ থাপারের না আমার একটা জিনিস আমি জানি না, মেবি ইটস আ পার্সোনাল থিং, আমার মনে হয় কোথাও গিয়ে খুব খুশি বা কোথাও গিয়ে যেন মানে একটা যাচাই করার চেষ্টা, দেখো আমি কত জানি টাইপের। মানে আমি এই কথাটা এই কারণে বলছি কারণ কিছু কিছু ইন্টারভিউ আমি দেখেছি, আই ডোন্ট নো সে যেই নিক, একটা ইনোসেন্টলি জানার চেষ্টা, সেটাও কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল।
আমেরিকান অনেক পডকাস্টার বলো বা ইন্টারভিউয়াররা কিন্তু ওইভাবে যায়। ব্রিটিশ ইন্টারভিউয়াররা পোক 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 লাইক দ্যাট। তো আমার ওই সফট ইনোসেন্টলি ইনকুইজিটিভ হওয়ার ওয়েটা ভালো লাগে, যেই কারণে কারণ থাপরের বেশ কিছু জায়গা আই ফাইন্ড ইট ভেরি পুশি। মেবি ইটস আ পার্সোনাল Hmm. থিং। Also, it is a personal thing, and also the point is every interviewer has their style. Like, True. people say that when we go on Shree's show, they've opened up about mental health. Abhi Chatterjee has spoken about his daughter who's autistic. He's never ever spoken about his daughter anywhere before. But that was the question that I asked with prior permission. Hmm. That are you as a father willing to talk about your daughter? And the reason I wanted to ask him is because I've seen that parents of special children are often very guilty and they don't bring the children in the forefront. It's almost as if they've committed a crime by giving birth to a special child. So I wanted Abi to be a man who breaks that taboo. If he can come forward, if he can talk about his beautiful daughter, who's wonderful in her own way, the parenting, what he feels, it will encourage a lot of others to not look at their children as quote unquote disabled, different. You know what I mean? So the point is, everybody has their own style. I have my own style. Now, I also can get, I think I am also a person who pushes the ball like Karan. But because I speak softly, this is the feedback I've got from guests that because I speak softly, because I am very emotional as an interviewer, I understand the emotional psychology of the person sitting on the hot seat, because I do enough and more research with them, getting information from their teams, from them, my own team, to know who they are as much as I can. I watch all their interviews. I read up everything on them. That's my due diligence, you know. But just, sitting and asking dumbass questions and getting celebrities and bringing up your views. Well, that's actually what's happening. আর সেই জন্যে পডকাস্টকে কিন্তু কেউ সিরিয়াসলি নেয় না। এই যে এত প্রেস কনফারেন্স হয়, সেখানে কোনো পডকাস্টারের ডাক পড়ে না। I've never seen a lot of podcasters being interviewed, being invited for premieres. সেখানে কিন্তু এই ফোনওয়ালা মিডিয়া প্রচুর থাকে। তাদের what is their claim to fame? একটা ফোন, একটা little YouTube channel with maybe 200 people watching. But তাও ওদের ডাকা হয়। কিন্তু পডকাস্টারদের আমি আনলেস এজ a পার্সোনাল কানেক্ট, ধরো আমি কাউকে খুব ভালো করে চিনি, তার একটা মুভি বেরোচ্ছে, ওরকম। কিন্তু করে না। So there's no respect given to podcasts in Bengal. And one of the reasons is because media in Bengal it's non-existent. It's completely non-existent. And the standard of journalism, English journalism to is crap. And Bengali journalism কয়েকজন ভালো আছেন, but mostly it's all paid media. সব paid media এখানে। সব। এই ডেমোক্রেটাইজ হয়ে যাওয়াতে এই একটা কিছু যে ডিফারেন্ট ম্যানিফেস্টেশন অফ আইডিয়াস বা ম্যানিফেস্টেশন অফ দেয়ার ওন আইডিওলজিস হোয়াট এভার সেগুলো সামনে আসছে। তুমি যে ধরো সেক্সুয়ালিটি বলো বা সিঙ্গেলহুড বলো, লোনলিনেস বলো, এগুলো নিয়ে যখন বারে 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 কথা বলছো, মানে হাউ ইউ সিইং ইট? মানে পিপল আর স্লোলি গেটিং মোর অ্যান্ড মোর ওপেন অ্যাবাউট ইট, অর ওই ক্লজেটেড ব্যাপার রয়ে গেছে, এলিট এডুকেটেড এর মধ্যে কিছু একটা অ্যাওয়ারনেস এসছে, প্রিটি মাচ হোল? কিছু তো আছেই। আজকেও বসে বাংলার বুকে, যেখানে বাঙালি ব্রাহ্মণরা সব মাংস খায় অন অষ্টমী, সেখানে বসে আমরা আজকে বিফ আর মাটন আর কে হিন্দু আর কে ব্রাহ্ম এটা নিয়ে, there are some people who are also supporting Shayok, which is why that poor waiter is in jail and Olipop is shut হুম। because of this. So এটা তো there always is a polarization. আমি সিঙ্গেলহুড নিয়ে কথা বলি, আমি দেখবে আমার শোতে সাংঘাতিক মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলি। আমি আমার শোতে সাংঘাতিক sexual harassment, especially when actresses come. Rupa Ganguly is next. And I've asked Rupa Di these tough questions because she's an actor stroke politician, right? So Rupa Di also has talked about the casting couch. আমি জিজ্ঞেস করি, now whether somebody feels that that is pushy, that is not required, কেন আপনি জিজ্ঞেস করলেন, who knows? I will follow what feels right to me. These are issues which interest me about public personalities. Their
their intimate partnerships, the sense of privacy, their children, their upbringing, their parenting. These are, I mean, an intelligent interviewer, especially a woman interviewer, I feel should have that sensitivity. So I don't know if I'm changing the world, Gautam, and I don't think people who change the world, I mean, people like Mother Teresa or say a scientist, but যে কোনো field, even a Dalai Lama or a Gandhiji, I don't think they ever set out thinking I'm going to change the world. The work changed the world. Their value system changed the world. What they said resonated with somebody, and that slowly changed the world or started a revolution. So আমি ওই বিলি জোয়েলের গানটা always cross reference করি that we didn't start the fire, it was always burning since the earth's been turning. নাইস, ভেরি নাইস। আচ্ছা, তুমি এটা টাচ অন করলে, তাও আরেকবার জিজ্ঞেস করি। মানে এটা স্পেশালি জিজ্ঞেস করছি বিকজ অফ দিস ডেমোক্রেটাইজেশন, আরো নতুন ছেলে মেয়েরা অনেকেই আসবে, আমাকেও জিজ্ঞেস করে মানে হু ইজ ইয়োর অডিয়েন্স, তোমার টার্গেট মার্কেট কি, কোথায় প্রমোট করছো, মানে ইত্যাদি। একটা মানে সিউডো মার্কেটিং জানা, বাট নো সাবস্টেন্স অ্যাজ সাচ, এরকম কথাবার্তা। You are also kind of a same path that algorithm, whatever content should speak itself. তো নতুনদের জন্য এই জায়গাটা নিয়ে তোমার কি বলার? মানে আমি এখনো কোথাও বিলিভ করি ওইটাই, যে কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং, মানে রাদার দ্যান ফেস হু ইজ কামিং। I don't think so, because when I've had a climate change scientist, that episode hardly got any views, but what she was saying is so important. Look at the AQI of Kolkata. It's horrible. আমরা দিল্লিকে খুব ভালোবাসি আঙ্গুল দেখাতে, আমাদের একটা এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, থ্যাঙ্কস টু আর রুলিং পার্টি, যারা এখানে কিছু হলেই ওরা প্রথমে বের করে এটা অন্য জায়গায় কোথায় হয়েছিল, দিয়ে সেইটার ওপর দে আর মোর ইন্টারেস্টেড দেন হোয়াট ইজ হ্যাপনিং। তোমার নিজের ঘর পুড়ে যাচ্ছে, বাট ইউ আর থ্রোয়িং স্টোনস এট সামবডি এলসেস আইস হাউস। So that's become our nature. But the point is that, nobody was interested to listen to a climate scientist. Nobody. That's the truth. Crap sells. I mean, haven't you seen the movies which people are watching? Animal was a super hit, a toxic movie which promotes masculinity of the worst possible kind, was one of the greatest hits it was translated and dubbed into so many languages. So obviously we are consuming crap. And because, like I'm saying, because আগে কি ছিল দেখো, আমি ছোটবেলায় ধরে নাও আমরা ইনেট ব্লাইটনের বই কত ভালোবাসতাম। I didn't know for a long time that Enid Blyton was a woman. I would always think Enid Blyton was the man. I didn't know, and it didn't matter. আমি ওনার ওই সব বই মানে কিনে কিনে বার্থডেতে তখন বই দিত আমাদের ছোটবেলায়, তো বই। এখন তুমি কিন্তু দেখবে যে ধরে নাও একজন খুব ভালো দলিত রাইটার হয়তো লিখেছে, বা বাংলায় খুব ভালো কেউ লিখছেন, Srijato, for instance, he's a brilliant poet. I myself am an admirer. But I've also, bought some books from the book fair of poets who are wonderful. But তাদের কেউ চেনে না, তাদের বই কেউ কেনে না, because Srijato hobnobs with Srijit, with Anupam Roy. He's got a few, I mean, few na, he's got a lot of awards. He is seen as the face of he's a next generation Joy Goswami, right? Or some poet like that. So কিন্তু আমার it মনে হয় ওই ফেমটা এসছে বিকজ অফ হিজ মানে ফিল্ম, মানে ওয়ার্ক, নট বিকজ অফ হিজ পয়েন্টস। সেইং তো, সেটাই আমি বলছি, এভরিথিং তুমি দেখবে এই রিসেন্টলি একটা জি 24 ঘন্টা অ্যাওয়ার্ড করলো, and I asked somebody who works in জি যে খালি কি ইনভাইটেড গেস্ট লিস্টে খালি অভিনেতা, অভিনেত্রী, ডিওপি, মার্কেটিং হেড অফ সাম প্রোডাকশন কোম্পানি, গায়িকা, গায়ক, মিউজিক ডাইরেক্টর, বাজনা বাজায়, আর কি কোনো প্রফেশন কলকাতা শহরে নেই? আর কি কোনো প্রফেশন নেই? আমাদের কেউ লেখক লেখিকা নেই, কেউ সায়েন্টিস্ট নেই, কেউ টেকনোলজি ফিল্ডে নেই? অ্যাকচুয়ালি নেই তো, এটাই দেখো না, নেই তো, আর সবাই তো কেটে পড়েছে, কেউ নেই নেই তো, তো। বা ধরো মানে হয়তো এই কারণের জন্যই, মানে আমি কয়েকটা পডকাস্ট আগে একজনকে এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, একটা আর্টিস্টকে, যে একটা টাইমে কিন্তু কলকাতার ব্যান্ড খুব হই হই করে উঠেছিল, তারপরে কোথাও একটা মুখ থুবড়ে পড়লো।
এই মুখ থুবড়ে পড়ার কারণও কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে কিরকম একটা জানতে অজান্তে সরিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা ওদের, হুম। মানে টিভিতে বা মেইন স্ট্রিমে গানগুলো আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো, হোয়াট এভার, মানে এই সেম জিনিস। And it's all film music now. আর ব্যান্ড গুলো, আমি তোমাকে বলছি, আমি তো খুব বাংলা গান শুনি, যেহেতু আমি প্রবাসী বাঙালি ছিলাম, আরো আমার ভাল লাগতো তখন শুনতে, মানে কলকাতার বাইরে গান শুনে খুব ভালো লাগতো। কিন্তু ওরা ওই এক গান গেয়ে যাচ্ছে, ওই এক গান, দের ইজ নো রিইনভেনশন। এবার দেখো, আমি যে গানটা কলেজে আমার ভাল লাগতো, এখন আর আমার ওই গানগুলো ভাল লাগে না। হ্যাঁ, কখনো একটা দশমীর বিজয়ার আড্ডাতে ওই গানটা শুনলাম, মনে আছে কলেজে যে রিউনিয়নে বাজছে, তোমার দেখা নাই, কিন্তু এখনো তোমার দেখা নাই। সো হুম। ইউ হ্যাভ টু অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড যে যখন আমি তোমার দেখা নাই শুনতাম বা হলুদ পাখি শুনতাম, তখন কিন্তু এত গান ছিল না বাংলায়। এখন প্রচুর গান, এখন ইনফ্লুয়েন্সাররা গান গাইছে, এখন কোক স্টুডিও বাংলায় এসে গেছে, রাইট? এখন আমরা এত এত ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্ট দেখছি, ফিল্ম মিউজিক ডমিনেটস মিউজিক, দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ। হুম। দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ। এভরিথিং ইজ অ্যাবাউট সেলিব্রিটিজ, অ্যান্ড সেলিব্রিটি মানেই তারা অ্যাক্টর, বড় ডিরেক্টর, বড় সিঙ্গার, মানে ডিরেক্টরের মধ্যেও কিন্তু আজকে যদি ধরে নাও, ফর ইনস্টেন্স আজকে যদি ধরে নাও আমি খুব ভালো একজন ডিরেক্টরকে নিয়ে আসি, vis-a-vis I get a Srijit Mukherjee. Everybody will come and watch Srijit. Nobody will watch that bhalo director. Because Srijit is very much in the news. People have a interest. Srijit কি এখন কার সাথে প্রেম করছে, কি করছে, একটা গসিপ। বছরে 5টা করে মুভি বেরোয় সৃজিতের, এখন 4টে কি 5টা, কি নেক্সট কি। অন্য ডিরেক্টর তো এত ভিজিবলই নয়, সে বেচারা সিনেমা বানাবে, না পার্টিতে যাবে, না অ্যাক্ট্রেসের সাথে প্রেম করবে। মানে hats off to men like Srijit or other directors who have been able to continuously make movies. Of course, people are debating now, Srijit, what kind of movies is he making? টাকার জন্য সিনেমা বানাচ্ছে, that is their personal opinion. But he has been able তিনি was to the be charming lit artist. fest। হ্যাঁ, তুমি লিট ফেস্ট গুলো দেখো না গৌতম, এই যে লিট ফেস্ট হলো, লিট ফেস্টে তো অ্যাক্টার্সদের নিয়ে যাচ্ছে, লিট ফেস্টে তো সৃজিত ইজ ইন কনভারসেশন উইথ সামওয়ান। সৃজিত দারুণ কথা বলে, হি ইজ ভেরি এডুকেটেড সেরিব্রাল ম্যান। তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি বলতো, যেই সেলিব্রিটিকে তুমি বেচে তুমি কিছু ফায়দা পাবে, সে তাকেই ডাকা হচ্ছে সব জায়গায়, আর তারা হলো সিনেমা স্টার। একটা সিনেমায় হয়তো অ্যাক্টিং করেছে, এবার দেখো যে কৃষ্ণনগরে একটা মিষ্টির দোকান খুলবে, সেখানে ওরা শুভশ্রী গাঙ্গুলিকে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, পারবে না, শুভশ্রী গাঙ্গুলি টাকা দিতে পারবে না, তার অন্টোরাজ যাবে, তার গাড়ি, তার ভ্যানিটি ভ্যান, তার ম্যানেজার, তার মেকআপ আর্টিস্ট, এত পারবে না। তারা তখন কি করছে, একটা সিরিয়ালের কাউকে ডেকে নিচ্ছে বা একটা ইনফ্লুয়েন্সারকে ডেকে নিচ্ছে। কেন? ওদের না আনলে আবার মিডিয়া আসবে না। একটা বই আমি লিখলাম, ধরে নাও বুক লঞ্চে প্রথম কোয়েশ্চেন মিডিয়ার হলো, আমার ধরে নাও যে পিআর করে মেয়েটিকে, হু ইজ লঞ্চিং দ্য বুক, ওয়াই, আই এম দ্য ব্লাডি অথর, আই এম লঞ্চিং দ্য বুক, আমি আছি, আমি বইটা লিখেছি, আমার সাথে কথা বলো। না, না, ইটস নট এনাফ। সো উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, অ্যান্ড ইটস সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ। এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনটা নিজে একদিন সব নষ্ট করে দেবে, আবার তখন প্রথম থেকে সব শুরু হবে। ওকে। সরি, আই এম গিভিং ইউ আ সিনিক্যাল ভিউ না অফ না, থিংস। মানে আই এম অলসো গেটিং ইট, মানে আমারও বই লেখার অভিজ্ঞতা এরকমই আর কি, মানে এক্সট্রা ভ্যালু গুলো কোথাও নেই, মানে ইটস অল ট্রানজাকশনাল এন্ড ইটস অল Yeah, কাইন্ড yeah, অফ, all মানে rubbish. হোয়াটস ইন ইট ফর মি, হোয়াটস ইন ইট ফর মি, হোয়াটস ইন ইট ফর মি, এবং Absolutely. এবং সেটাকেই আর কি, মানে ইফ ইট ইজ মিল্কিং লেটস মিল্ক ইট, মানে আনটিল ব্লাড কামিং আউট, সো এরকম একটা ব্যাপার। Yeah. আচ্ছা, তুমি যেহেতু মানে বই লিখেছো, এটাও একটা মানে ওইরকম সিনিক্যাল দিকেই যাচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক বাঙালি এই কালচারাল আইকন মানে রবীন্দ্রনাথ, রে বা নস্টালজিক ক্লিশে থেকে বেরোতে পারবে? না, মানে এটা কি পুরোটাই মানে পরিবর্তন বিমুখ এতটাই? না, 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 কিছু হবে না। দেখো, আমি কলকাতা ভালোবাসি, কিন্তু আমি কলকাতাকে আই মাই লাভ ফর কলকাতা ইজ লাইক, how do I express it beautifully, that it's not it's not a unblemished love that I have for my city.
tomorrow, if I have to leave Calcutta, I will leave with no sadness. No sadness. My only real heart connection to this city was my mother. She wanted to come back in her dying years. And after I cremated her, that umbilical cord was cut. So now I look at Calcutta very objectively. And I think that's how, if you love Kolkata, you have to be objective about everything that is gone wrong in this city. Everything, the politics, the industrialization, the spirit of entrepreneurship, the art and literature circle, right? The culture of work, it's abysmal. So I think that if the average Kolkatan doesn't wake up and smell the coffee, I don't think there is much to look forward to in Kolkata. Of course, there is Ray, there is Mrinal Sen, there is Ritik Ghatak, there are icons like Mother Teresa also, right? There are educationists, there are মানে টেগোরের মতন কি বলবো, he is a world global emblem of humanity, literature, peace, conservation, everything, Amartya Sen. But you have to understand a lot of the modern Bengali icons are only Bengali because they were born into a Bengali home. They don't have I mean they sit outside Kolkata and criticize Kolkata. মানে টিপিক্যাল এনআরআই যে হয় না, যে আমি ভাগ্যিস আমি কলকাতা থেকে বেরিয়ে গেছিলাম বাবা, কিন্তু কলকাতা সবকিছু নিয়ে আমার একটা মতামত আছে। বিকজ যে কোনো দেশে যে তুমি গেছো সেখানে ইউর এ সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন, সেখানে ইউর ওয়ার্কিং ইউর অ্যাস অফ টু ক্লিন ইউর টয়লেটস অ্যান্ড স্ক্রেপ দ্য স্নো অফ ইউর ইয়ার্ড, and you're not mostly invited to parties with you know people from that country. You're still interested in your Bongo Samaj and Hmong heritage, and so it is that. So the thing is, Kolkata, I think nostalgia has become, I have written articles where I've said nostalgia is a cultural concubine. Now I feel it's a cultural crutch. It's the donkey we carry on our back, and we have to get over it. Because তুমি যদি আমার বোনের generation দেখো, she's 16, she studies in a very plush convent school on Middleton Row, and she's wants to be a chef. She doesn't know so much about Michael Madhusudan Dotto. She's not read the Ramayan Mahabharat. She doesn't know Bikram Betaler Golpo. She's not read Amar Chitrakatha. They've grown up very differently. ওরা K-pop শুনছে. She wants to go to Korea as a gift on her 18th birthday. ও ভীষণ কোরিয়ান খাবার ভালোবাসে আর ভীষণ K-pop গান শোনে আর সিরিজ দেখে. So she wants to go there. She, to her, these things don't matter. And what we're going to see is that while some of us who left, আমিও ধরে নাও 22 বছর কলকাতার বাইরে থাকতাম, দেশের বাইরে নয়, but I always had a longing about Kolkata. My heart was firmly with my hometown. I saw so many Bengalis in Delhi, Bombay, and Bangalore bitch about Kolkata so vitriolically to their, Punjabi or Kannadiga or South Indian or Maharashtrian colleagues, neighbors, friends, lovers. I've never done that. I never do that. Because I feel if you're so bloody concerned and upset about a system, have the balls to quit your fancy jobs in other cities and come back and try to change the ecosystem here. But having come back, I realize that the reason people don't come back is because there are no opportunities here. So a person who has spent lakhs in their education at a মধ্যবিত্ত family ছেলে বা মেয়ে, তাদের তো টাকা কামাতে হবে, তাদের বুড়ো বয়সে মা বাবাকে দেখতে হবে, তাদের নিজের বাচ্চাদের স্কুলে পড়াতে হবে, তাদের নিজেদের বুড়ো বয়সকে নিয়ে দেখতে হবে। তাহলে ওরা কি করে সেটা কলকাতায় থেকে করবে? এখানে তো চাকরি নেই, এখানে কোনো বিজনেস নেই, বড় বড় কোম্পানিরা এখান থেকে লটবহর উঠিয়ে কেটে পড়ছে। The political situation is so turbulent. Now there's this whole Hindu-Muslim angle which is coming in, which is so scary and so sad. This is Kolkata, man. We queued up for Christmas cakes from goddamn Nahum. My best friend is an Anglo-Indian. মানে তার বাড়িতে আমি
মানে বিফ ভুনা খাই, আর ও আমার বাড়িতে এসে কড়াইশুটির কচুরি আর আলুর দম খেত শীতকালে সংক্রান্তিতে। দ্যাটস মাই কলকাতা। It's all going. It's all going. Because we Bengalis don't have the kind of unity and the kind of sense of, love for our, city that we should. এই যে একিউআই এত খারাপ, এখানে তো কোনো ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট একটাও দেখি না। এই যে আমফানে সব গাছ চলে গেল, নোবডি টকড অ্যাবাউট ইট। দে টকড অ্যাবাউট ইলেকট্রিসিটি, নট আমরা এসি চালাতে পারছি না, গরম লাগছে, লিফট চলছে না, বাট নোবডি স্পোক অ্যাবাউট দ্য ইকোলজিক্যাল ডেভাস্টেশন। নোবডি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এই যে ওয়াও মোমো ফ্যাক্টরিতে যে এত আগুন লেগে, যে এরকম একটা অগ্নিকাণ্ডে এত মানুষ মানে দগ্ধ হয়ে গেল, তাদের জীবন, তাদের অর্জন, তাদের তাদের মানে ভালো থাকার যেইটুকু একটা উইন্ডো ছিল, কিন্তু সেই সেই ফ্যাক্টরিগুলো যেখানে গড়ছে, লো ল্যান্ড, ওয়েটল্যান্ড, কে পারমিশন দিচ্ছে সেই ফ্যাক্টরিগুলোর জন্য? It's a ফায়ার failure of the মিনিস্টার কেন? system. It's a শোনা failure তো, of the আমার system. কথা হলো হুম। ফায়ার মিনিস্টার সুজিত বোস, তিনি অত বড় একটা শ্রীভূমির পুজো করেন, উনি মেসিকে আনেন, উনি এইগুলো উনি কেন এখনো পদত্যাগ করেননি? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই দিন, শি ইজ মোর অ্যাজিটেটেড অ্যাবাউট অজিত পাওয়ার, মহারাষ্ট্র চিফ মিনিস্টার, ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ডাইং ইন আ এয়ার ক্র্যাশ, উইচ ইজ ভেরি ট্র্যাজিক, বাট শি স্টার্টস অ্যালেজিং ওখানে কনস্পিরেসি হয়েছে কেউ। আরে বাবা, তোমার শহরে এতগুলো মানুষ মারা গেল, খেটে খাওয়া মানুষ, তোমায় ভোট দেয় এরা, তাদের কথা বলো, তাদের মাথাগুলোকে ধরো। সিস্টেমিক করাপশন এখানে, সিস্টেমিক। এভরি ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল ইজ মোস্টলি করাপ্ট। Sure, there must be some good people, some honest folks, some really, many spirited, passionate people, but more or less, it's a goner, if you ask me. তুমি যেহেতু So এই I don't think the cultural icons, হ্যাঁ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, who cares about রবীন্দ্র জয়ন্তী anymore? Or it's just a holiday. আমরা যেরকম দেখো ছোটবেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাটা ম্যান্ডেটরি ছিল। প্রতিটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে দেখবে একটা নাচ গান, মানে ভারতনাট্যম, থাঙ্কামণি কুট্টি, সিএলটি তে নাচ শিখেছি, অ্যান্ডারসনে সাঁতার কেটেছি, আর গান শিখেছি। মঞ্জুলা মাসির কাছে গান শিখতাম। আমার বোন ইজ নট, আমি অনেক, আমার বোন খুব মিষ্টি গায়, আমি, চল না বাবু শিখবি, বলে প্লিজ। ও শোন, শি ডাজন্ট ইভেন লিসেন টু রবীন্দ্রসঙ্গীত, শি লিসেন্স টু ফিল্ম সং। শি লাভস সৃজিত আঙ্কেল, অ্যান্ড সৃজিত আঙ্কেলের মানে শি লাভস হিজ মুভি সং, বাট শি ডাজন্ট লিসেন টু রবীন্দ্রসঙ্গীত। তুমি যে এই যে এলিট, ডেফিনেটলি এদের সাথে অনেক ঘোরাফেরা করছো and seeing them very closely and interacting them, এদের এদের কি বক্তব্য about the whole thing, or they are riding a good ride, কিন্তু ওদেরও তো একটা ভয় থাকে যে মানে it can crush and ওরা কিরম ভাবে দেখছে এই পুরো যতদিন ব্যাপারটাকে? যতদিন গাড়ি চলছে চলছে। আচ্ছা, মানে সেম, মানে মিল্কিং, মানে যদি হচ্ছে তো হয়ে যাক, হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে। তাই তো বলছি, কেউ কিছু পরিবর্তন করতে চায় না তো, কেউ কিছু পাল্টাতে চায় না। বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, বাঙালি এখন বুঝে গেছে যে দেখো ভাই, এখানে থেকে আমার কিছু হবে না। রবীন্দ্রনাথ আর এই আহ মধুসূদন, মাইকেল মধুসূদন আর এসব করে কিছু হবে না। আপনারা কেটে পড়ুন, যেখানে টাকা পাচ্ছি, যেখানে আহ ওখানে গিয়ে বসে আমি এসি ঘরে বাতেলা ছাড়ছি, ওখানে বসে আমি ফেসবুকে বড় বড় পোস্ট লিখছি। That's it. কেউ কিছু না। অলসো তোমাকে বুঝতে হবে, দেখো পলিটিক্যালি অলসো তুমি দেখবে এত অ্যাক্টার্স কি কখনো কোনো সময় পলিটিক্সে ছিল? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওয়াজ এ লেফটিস্ট, হি আইডেন্টিফাইড উইথ দ্য লেফট আইডিওলজি, বাট উনি কোনোদিন কোনো ইলেকশনের টিকিট ওয়াজ নেভার অফার টু হিম। এখন এভরি সেকেন্ড পার্সন ইজ ইন দ্য টিএমসি। টলিউড ইজ কন্ট্রোলড বাই দ্য ফেডারেশন, উইচ ইজ বেসিক্যালি, অ্যাজ আই হ্যাভ হার্ড ফ্রম পিপল, টিএমসি একটা আধিপত্য। তাহলে হুম। আর কে, হু ইজ ফ্রি? নোওয়্যার ইজ ম্যান ফ্রি, এভরিওয়্যার হি ইজ ইন চেইন। তাহলে কি মানে এই এই সবের কারণের জন্যই কি এই মানে আমাদের এত ভালো লাগা এই লস্ট হিরোদের প্রতি, নাকি একটা অদ্ভুত ফ্যাসিনেশন আছে কিন্তু আমাদের? আমার মনে হয় না আছে, আমার তো নেই। এই জন্যে 23শে ফেব্রুয়ারি, 23শে জানুয়ারি, মাই ব্যাড, আমি দেখলাম যে অনেকেই ওই নেতাজি সংক্রান্ত গেস্ট এনেছেন তাদের পডকাস্টে। আমি কিন্তু আনিনি। কেন? আমি জানি ওটা টোকেনিজম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা অ্যাবসলিউটলি, টোকেনিজম। অ্যাবসলিউটলি। আমি কেন জানি?
আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। আমার দাদু ভীষণ নেতাজির ভক্ত ছিলেন। বাপি অ্যাকচুয়ালি ফ্রিডম মুভমেন্টে, মানে হি ওয়াজ আ ফ্রিডম ফাইটার। মাস্টারদার বাহিনীতে উনি ছিলেন, বাংলাদেশে অনেক গল্প ছোটবেলাকার। তো বাপি মারা যাবার সময় যখন ওনার মানে বডি চলে গেল, আমরা ওনার খাটের তলায় দুটো জিনিস পেলাম। সচিন তেন্ডুলকরের একটা স্পোর্টস স্টারে বড় আর্টিকেল বেরিয়েছিল, সেই স্পোর্টস স্টারটা, আর আমি সুভাষ বলছি বলে একটা বই। দ্যাট ওয়াজ লাইক আ বাইবেল টু মাই গ্র্যান্ডফাদার। তো আমি ওরকম একটা কালচারালি এবং পেট্রিয়টিক বলবো ফ্যামিলিতে বড় হয়েছে, যেখানে আমার বাঙালিয়ানা ওয়াজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ মাই কনভেন্ট স্কুল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড এডুকেশন আর আমার শেক্সপিয়ার পড়া। কিন্তু আমার কোনো লস্ট হিরোদের প্রতি আই এম নট সামবডি হুজ I'm not I'm not a person who feels very nostalgic about things. I don't. আর আমার খুব শর্ট টার্ম মেমোরি, আই থিঙ্ক ইটস আ ব্লেসিং। আরো মেনোপজের পর সব ভুলে যাই। তো আই থিঙ্ক ইটস, আই ফরগেট। তা বলে কি আমি ওনাদের অশ্রদ্ধা করি? না, না, অবশ্যই নয়। তা বলে কি আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার বোনকে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস, যে মিউজিয়াম, সেইগুলোতে দেখাইনি? আমরা দোলেও যাচ্ছি বিকজ আই ওয়ান্ট হার টু এক্সপিরিয়েন্স শান্তিনিকেতনের দোল। আই ওয়ান্ট হার টু সি যে নৃত্যনাট্যটা ওনারা স্টেজ করেন বিশ্বভারতীর স্টুডেন্টসরা দোলের দিন সন্ধেবেলায় প্রাঙ্গণে, বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণে। আমি ওকে এবার নিয়ে যাচ্ছি বিকজ এখন কি হচ্ছে, যদি এখন ট্যাগর বা রাজা রামমোহন রয় বা বিদ্যাসাগর বা সুভাষচন্দ্র যদি এই এই কালে ওনারা বাস করতেন, ওরাও হয়তো ব্যাঙ্গালোরে বসে বা তোমার মতন অস্ট্রেলিয়া বসে পডকাস্ট করতেন, নিজের দেশে নিজের শহরে আর থাকতেন না। তো নস্টালজিয়া ধুয়ে কি হবে? হোয়াট ইজ নস্টালজিয়া? ইট ডাজন্ট পে মাই বিল। ওকে, তাহলে আমরা মোটামুটি লাস্টের দিকে চলে এসেছি। লাস্ট কোয়েশ্চেন তোমাকে, তুমি এই জার্নিটার মধ্যে তোমারও ভালো লাগছে, আই এম অলসো এনজয়িং, অ্যাট লিস্ট আই এম শিওরলি। নেটওয়ার্ক, ভালো রিলেশন তৈরি হচ্ছে অনেক লোকের সাথে, অনেক কিছু অবশ্যই, জানছি, অবশ্যই, অনেক অবশ্যই। কিছু জানছি, আমি এনরিচড হচ্ছি এই ধরনের লোকের সাথে কথা বলে, তাদের কাজের জন্য রিসার্চ করে অ্যান্ড অল দিস থিংস। ঠিক আছে, যখন ডেমোক্রেটাইজেশন হয়েছে এখান থেকে তো ডেফিনেটলি কিছু ভালো জিনিস তো উঠবেই। সো ফিউচার অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা এই যে রিয়েল ইনফরমেশন, এই জায়গাটা নিয়ে একটু কিছু, মানে হাউ ইউ ফর সিইং ইট? I think it's a mixed bag, you know. AI is changing a lot of things. We are seeing a lot of people losing their jobs. আমার টিমও মাঝে মাঝে যে ক্যাপশন গুলো আমার রিলে দেয়, আমি বলি এই আবার এআই ইউজ করেছিস তো এক্ষুনি হাঁটা। এই চ্যাট জিপিটি ল্যাঙ্গুয়েজ চলবে না, ইউ ডিলিং উইথ আ রাইটার অ্যান্ড এন ইন্টেলেকচুয়াল। So I want especially Bengalis to return to their intellectualism, to return to their education. We were like the Maharashtrians and like the South Indians, that আমরা হয়তো বাড়িতে যে খুব বড় টিভি ছিল ছোটবেলায় তা নয়, কিন্তু বই থাকতো, গান হতো সন্ধেবেলা মানেই। আমার দিদিমা দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ আমাকে গান শোনাতেন, আমাকে গান শেখাতেন, আমি রেয়াজ করতাম। এই জিনিসগুলো সবাই এখন বাচ্চাদের কোডিং শেখানো, একটা করে ভিডিও গেম, এই যে গেমিং পার্লার, সব সময় মল, মানে কিছু সেলিব্রেশন মানে মলে চলো। কেন? আবার এখানেও এটা তোমায় দেখতে হবে, কলকাতায় আর কোথায় যাবে প্রেমিকরাই বা কোথায় যাবে, আর মা বাবাই বা তাদের বাচ্চারা ওয়ার্কিং প্যারেন্টস কোথায় নিয়ে যাবে মল ছাড়া? এখানে কোনো ভালো পার্ক নেই। এখানে ওয়াটার ফ্রন্ট ইজ, তুমি ভাবো না মেলবোর্ন টেলবোর্নে ওয়াটার ফ্রন্ট, লুক এট দ্য কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট, রাইট? এখানে ওইসব কিচ্ছু নেই। তো ওই ওই বোট, এখন বাচ্চারা আর বোটে চড়তে চাইছে না। আমরা ছোটবেলায় গঙ্গায় যখন বছরে দুবার মা নিয়ে যেত সেই বোটে করে, কি ভালো লাগতো সন্ধেবেলায় ব্রিজের তলে। এখন আমার বোন টোন একদম, কতবার বলছি চল না, যে বলে প্লিজ দিদি কাম অন ইয়া লেটস গো টু আ কফি শপ। পাল্টে গেছে। তো আমার মতে পাল্টানো, সময়ের সাথে পাল্টানোকে, মানে সেটাকে আমি মনে করি ইজ আ সাইন অফ ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু নিজেদের পাস্ট, নিজেদের রুটস, নিজেদের কালচারাল আইডেন্টিটি, এবং আমাদের বাঙালিদের যেটা একটা সেরিব্রাল ব্যাপার ছিল, আমরা কিন্তু উই ওয়ান্ট আ কমিউনিটি উইচ হ্যাড সোল্ড দেয়ার সোলস। তুমি যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখো, সো মেনি ফ্রিডম ফাইটার্স, ইভেন উইমেন লাইক মাতঙ্গিনী হাজরা। তুমি যদি, আমি যে বিজনেস ইন বেঙ্গল সিরিজ, এখন লোকে বলে বাঙালিরা ব্যবসা পারে না, চাঁদ সওদাগর থেকে শুরু করে কত বোরোলিন, কত বড় বড় স্বাধীনতার সময়, এই যে শালিমার, স্বাধীনতার আমল থেকে এই ব্যবসাগুলো লেগাসি বিজনেস।
কিন্তু কেউ জানে না এদের কথা, কেউ জানে না। তো কোথাও একটা না, আমরা we are spending money highlighting things which we should be ashamed of, and we have forgotten the achievements and the progress and the modernity which we as a community and a state should be boasting of much more. There is more to Kolkata than Durga Pujo. There is more to Kolkata than Arsalan Biryani. There is definitely more to Kolkata than Srijato and Srijit, with all due respect to their enormous contribution to the world of poetry, cinema, music. There's much more. Let us discover or rediscover Bengal. আমি তো এটাই বলবো।